करेगा। जय नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो कृष्णाय, नमो आयरियाणम, नमो आयर्यणं, नमो वसायाणम, नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सवसाहनं ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन नमुकारो सव पावपणासनो, सवपावपणाशनो मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलां मंगलानं च सवेश्रीं, पद्मं हवै मंगलम। पडवम हवै हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय जय सच्चिदानंद शैलेश सच्चिदानंद। दादा। नवनीति दीदी डेली प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा दर्शन रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मोरल सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी मैनो पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तीर्थ स्टडी प्रेयर। यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं और प्रश्न आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम मैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। चलो आप आज हम अपना एक्सपीरियंस सुनेगा। डिस्ट्रैक्शन, टेढ़ापना दादा ज्ञान में, सत्साधन में। आज आज तो संडे था, तो दादा को याद किया कि नहीं? ओके मोनिका दीदी। हाँ, आज मैंने सत्साधन एक बार किया था और आज दादा के ज्ञान में मेरा लघुतम भाव था और मैं रही थी, मम्मी की सारी बात मानी भी थी और आज मुझे डिस्ट्रैक्शन किसी वे में नहीं आया और आज मैं सुबह जल्दी उठ के 20 मिनट्स वॉकिंग भी किया और 7 टाइम्स सूर्य नमस्कार भी किया और अपने टाइम टेबल को पूरी तरह फॉलो भी किया मैंने। ओ क्या बात है, आज तो मोनिका दीदी बहुत अच्छी काम किया। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा को याद किया था और आज मम्मी ने जो भी बनाया था वो खा लिया था, पर आज हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी। ओ ठंडी बहुत लगती है मोरबी में। वत्सल। जय सच्चिदानंद। बोलो, आपका रिपोर्ट लिखा है कि वो पता नहीं था, कल लिख क्या होगा।
आप दीदी से बात करते हैं क्या नहीं दीदी से? दीदी ने कहा ही नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। तो आप किसका ड्यूटी है पूछने के लिए? मेरा। तो अभी हमें टाइटल दे दिया और नभाने का है। ओके ओके। तीर्थ। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने टाइम टेबल फॉलो किया था, मम्मी ने जो खाना दिया था वो खा लिया था। वेरी गुड। आज संडे बहुत अच्छा लगता है। श्रेयस दादा, विधि दीदी। हाँ जी जी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा भगवान को याद किया था और मेरा एक बार एक्स्ट्रा सत्साधन भी हो गया था। और आज मतलब मैंने 2 पद भी गाए थे, इसलिए आज मैं खुश हूँ अंदर से। कौन सा और पद मैंने गाया था distraction आपने? भी गाया था। कौन सा पद गाए थे आप? हाँ, एक तो वो શમણાઓ વહી ગયા કાળના પ્રવાહમાં, અને હવે મારો અજન્મા જન્મદિવસ આવશે એટલે અજન્મા જન્મોત્સવ वो वाला पद गाया था। Oh, very good. हरी। जय सच्चिदानंद, आज ना मैंने मम्मी ने जो बनाया था ना वो मैंने खा लिया था। अभी मम्मी से साथ झगड़ा नहीं होता है खाने में? नहीं, अभी नहीं होता। ओह वेरी गुड। अभी अच्छा लगता है। ओह क्या बात है। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा के ज्ञान में मेरा ये गोल था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, और आज मैंने किसी को हर्ट नहीं किया था। और आज मैं सत्संग में गई थी, इसलिए मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई हूँ। ओह हमने आपका पिक्चर देखा हमने। अब अच्छी तरह से आप कीर्तन भक्ति करते। वेरी गुड। इताक्षी भाव। जय सच्चिदानंद, आज मैंने विधि एक बार की थी और फिर मैंने गोल ये चूज किया था कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, तो आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था। ओके विधि किया था। हमारा क्वेश्चन क्या था? डिस्ट्रैक्शन टेढ़ा पड़ा विधि में। नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, टेढ़ापन भी नहीं हुआ था। कोई चोर कोई नहीं घुस गया था? हाँ, चोर घुसा था कि ये 10 मिनट की कीर्तन भक्ति ना वो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने कर ली थी 10 मिनट। हाँ वो डिस्ट्रैक्शन बोलता है चोर को कि क्या बोलता है? फ्रेंड बोलता है डिस्ट्रक्शन। हाँ तो जरा ध्यान रखने का। हाँ हमको भी आता है चोर। हाँ ऐसा नहीं कि हमको चोर नहीं आता है जब विधि करते है तब। नवनिधि दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मेरे सत्साधन हुए थे और मैंने सबकी हेल्प भी की थी। हाँ क्या आपके क्या आप आपकी दुकान में गए थे? किसको हेल्प किया आपने? मैंने अपनी मम्मी को हेल्प की थी, नानी को हेल्प की थी और मासी की हेल्प की थी। और मासी को खाने में बनाने के लिए? हाँ, मासी को कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो लाके दिए थे। वेरी गुड। देव। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया था। और आज मुझे दादा के ज्ञान में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। आज मैंने आज दादा की फर्स्ट लाइन में ये लिखा था कि मैं शेयर करूंगा, तो मैंने एक बार शेयर किया था अपने भाई को। वो मेरा बड़ा भाई आया हुआ था, तो मैंने वो ईयरपॉड्स और हेडफोन आते वो शेयर किए थे। वेरी गुड। माही दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को याद भी किया था, सत्साधन भी किए थे और आज मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ था। अपना सारा शेड्यूल फॉलो भी किया था। वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार। जय सच्चिदानंद, आज मुझे किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और टेढ़ापन भी नहीं हुआ। और मैंने दादा के गोल में ये चूज किया था कि किसी को हर्ट नहीं करना और गुस्सा भी नहीं करना, तो मैंने हर्ट नहीं किया किसी और को और गुस्सा भी नहीं किया। अच्छा क्या अभी गुस्सा कम होने लगा ऐसा आपको मालूम पड़ता है? अभी थोड़ा गुस्सा कम हुआ है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके दीपक दादा, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। अनम्यूट। Everyone has done well. Very good. No comments. Keep it up. Very good. Jai Sachchidanand. वेरी गुड। दीपक दादा आज सोते लगता है, ऐसा लगता है।
शेष दादा आप बोलिए अभी। जी, धन्यवाद सबको। आप नियमित रूप से सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं। तो अभी आगे का गोल भी हम धीरे धीरे नक्की करते जाएंगे कि मनुष्य जीवन में जो भी सर्वोत्कृष्ट हम पा सके। रिलेटिव में तो एक बात है, मगर रियल में भी। तो हे दादा भगवान, हमें सर्वोत्कृष्ट स्थिति पाने की शक्ति देना, समझ देना, उसके लिए निश्चय देना। तो सर्वोत्कृष्ट स्थिति हमारे जैसे मनुष्य में से ही ज्ञानी पुरुष ने भी हासिल की, तीर्थंकरों ने भी हासिल की, सभी ने वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति हासिल की। सो आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, चोर भी नहीं आने देते। तो अभी आगे का स्टेशन कौन सा होगा? तो बोले आगे का स्टेशन होगा कि हम जैसे ज्ञानियों ने, जैसे तीर्थंकरों ने, जैसे वितराग मार्ग पर चलने वालों ने सर्वोत्कृष्ट समय समय के का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करके सर्वोत्कृष्ट स्थिति हासिल की थी, ऐसा हम कैसे कर पाए? तो ये बारे में मेरी आप सबके लिए शुभकामना है, प्रार्थना है, और मुझे यकीन भी है कि आप जरूर से ऐसा उत्कृष्ट स्थिति की ओर आगे प्रगति करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि मनुष्य भाव बहुत मूल्यवान है, कीमती है, मगर उसका हम यथार्थ और उत्कृष्ट उपयोग कर लें तो बहुत अच्छा। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कोई अच्छा खाना बनाती है तब मेरे माइंड में यही रहता है कि अब चुपचाप खा लो, अभी हमें ये मिलेगा या नहीं, ऐसा होता है। और उस वक्त चोर बढ़ जाता है कि किसी को नहीं देना है, हमें खुद ही खाना है, हमारा पेट बना। अगर पेट फुल भी हो जाए तो भी मैं ज्यादा खा लेती हूँ और बाद में ऐसा पेट दर्द होने लग जाता है। वो किसी के लिए रखती नहीं हो तो बहनें भी कहती है तुम किसी के लिए नहीं रखती हो, तो क्यों ऐसा सोचती नहीं तो क्या करूं? तो मोनिका जी, यहाँ एक चीज समझना है कि अपने अंतर में दोनों पक्ष वाले मौजूद हैं। तो ये अभी आप जिनकी सुन के मोनिका जी कर लेती हैं, वो अपोजिट पार्टी वाले हैं। क्या है कि जो, हाँ, जो पुद्गल में मेरापन मनवा के वो इसमें मजा आता है तो मैं ही रख लूं, किसी को न दूं, ऐसे ऐसे पक्ष वाला जो बोलता है अंदर, उसकी आप सुन लेते हो। क्या करते हो? सुन लेती हूँ। हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो उनको दोनों तरीके की एडवाइस देने वाले उनकी टीम में होते हैं। एक ऑपोजिट एडवाइस भी देते हैं और एक सही एडवाइस भी देते हैं। किसकी सुनना, उसके ऊपर से प्राइम मिनिस्टर या ऑफिस मैनेजर जो भी कोई होगा, उसकी तरक्की या अधपतन जो भी गिनो, उसका आधार रहता है। तो हमारे अंदर दोनों पक्ष वाले हैं। तो अभी मैं उसी बारे में, चलो हम आगे चलें कि चलो हमने खुद ने खा लिया, मोनिका जी ने, फिर पेट भी तकलीफ देने लगा। तो उसमें मोनिका जी को ज्यादा आनंद आया कि किसी को दिया होता तो, थोड़ा बहुत भी दिया होता तो ज्यादा आनंद आता? बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है? अनुभव किया होगा कभी तो आपने कि आपके पास जो आपकी मनपसंद चीज है उसमें से थोड़ा किसी को दिया होगा आपने भी, तो कैसा अनुभव हुआ होगा आपको? बहुत अच्छा हुआ होगा, आनंद होता है। हाँ, तो बात ये है कि हम खाए, उसमें हर्ज नहीं है हमारे प्राप्त, मगर हमारे में से किसी को शेयर करें। अभी बोला ना किसी ने कि मैंने शेयर करने की आज नक्की किया था और मैंने शेयर किया, तो हम हमारे में से किसी को देंगे तो उसमें ज्यादा अपने को आनंद मिलेगा, दिल को ठंडक मिलेगी। दूसरी चीज, आप ये अच्छा खाना खा रही हो, अच्छा खाना मिला आपको, तो आपकी खुशी आनंद के लिए मिला, आप उसका इस्तेमाल उपभोग कर रही हैं कि दुख के लिए कर रही है? उपभोग कर रही हूँ। नहीं, आनंद के लिए कि दुखी होने के लिए? आनंद के लिए करती हूँ, बाद में दुखी हो जाती हूँ। हाँ, क्योंकि आपकी समझ ठीक नहीं है उसमें। क्या है, तो जिंदगी के कोई भी काम में जहां जहां हमें चाहिए सबको आनंद,
सभी मनुष्य को, मगर जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गलत होती है तो आनंद कम मिलता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? तो करेक्ट सही अंडरस्टैंडिंग ये है कि चलो मेरे पास आया है तो किसी और को भी थोड़ा सा मैं बांटूं, शेयर करूं और फिर उपभोग करूं। इससे भी आगे जब जाना है, इससे भी जब आप में ज्यादा शक्ति आएगी, तो मैं आपको एक शास्त्र की स्टोरी बता रहा हूं कि शालिभद्र की बात आपने कहानी सुनी कि नहीं सुनी मुझे मालूम नहीं है, मगर उसके ऊपर से अपने बहुत अच्छा ये सरयू बहन की स्कूल में से ड्रामा भी बना था। तो बात यह है कि पूर्व जन्म में वो जो कुटुंब में जन्म पाए थे वहां उनको बहुत गरीबी थी, तो मुश्किल से अच्छा खाना मिलता था। और शालिभद्र बचपने में थे तो उनको बहुत इच्छा हुई थी कि आज मेरी मम्मी मुझे खीर खिलाए, अच्छा खिलाए, दूध पाक खिलाए। तो बहुत मुश्किल से मम्मी ने यहीं वहीं करके थोड़ा सा बनाया। उतने में वहां से साधु गुजर रहे थे मुनि। तो शालिभद्र के दिल में भाव ऐसा आया कि उनको मैं खिला दूं, क्योंकि साधु है, आ रहे, उनको गोचरी चाहिए, मैं दूंगा तो ही खाएंगे। और उनको ऐसे ऊंचे भाव हुए तो अपनी मुश्किल से प्राप्त खीर को उन्होंने साधुओं को दे दिया, गोचरी बोलते हैं। इसमें जो ऊंचे भाव से जो ऊंचा कर्म बना, तो शास्त्र ऐसे बोलते हैं कि शालिभद्र के जन्म में इतनी उनके ऊपर कृपा मेहर थी दैवी कि रोज उनके ऊपर इतनी समृद्धि की पेटियां उतरती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि सही समझ ये है कि उपभोग करने में कोई तकलीफ नहीं है, करो, प्राप्त को भुगतो, मगर प्रमाण से भुगतो। और उससे ज्यादा किसी को देने में और अधिक आनंद है, न कि चोरी छुपी हम पूरा खा ले, किसी के बाग में बिल्कुल न रखे, उसमें ज्यादा आनंद है। और तीसरी चीज ये है कि अबाव नॉर्मल इज फीवर, बिलो नॉर्मल इज ऑल्सो फीवर। जरूरत से ज्यादा खा लिया तो भी तकलीफ है, डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो हजम होने की दवा लेनी पड़ेगी। और बिल्कुल छोड़ दिया तो भी मन बुमा बुम करेगा। सो कम टू नॉर्मल। सो मोनिका जी, ये तो अपना मन हमें फंसाता है, अपने अंदर जो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो हमें फंसाती है, वो बोलती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो वहां उसको समझाना है कि भाई सही बात तो ये है मोनिका, कोई बोले कि ना बोले, आप आपके आनंद के लिए दूसरे के साथ शेयर करें, कोई कहे कि ना कहे, आप आपका मन संयम में रखिए और कितनी भी मनपसंद है मगर उसको प्रमाण से ज्यादा न ले। मैंने पिछले सत्संगों में भी ये बात करी है कि मन का संयम बहुत महत्व की चीज है। नहीं तो ये तो क्या है कि ये बारिश की ऋतु में स्लिप होता है ना, वो मिट्टी चिकनी हो जाती है, तो इसमें यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो स्लिप होके नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है कि आपकी मनपसंद चीज आपके पास आई और मन स्लिप हो गया, और आप भी मन के पक्ष में गए तो आप भी स्लिप हो गए। तो ये बहुत केयरफुली रहना है कि कितने भी प्रलोभन क्यों ना आए, उपभोग करो, मन को बोलो दूंगा, मैं आपको दूंगी, मगर प्रमाण से ज्यादा नहीं। क्या है? स्लिप नहीं होने दूंगी आपको। क्या करना है? स्लीप नहीं होने दूंगी। हाँ, तो एक प्रसंग में से कितने बोध मिलते हैं हमको? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। हाँ, तो कौरव भी अंदर है, ऑपोजिट दिशा में ले जाने वाले पांडव भी अंदर है, और कृष्ण भगवान भी अंदर ही है। आपको कौन से पक्ष में लेना रहना है, किसका सुनना है, आप नक्की करना, तय करना। रजनी दादा, ये दो पक्ष के अंदर, सबके अंदर है, वो रिसर्च करेंगे सब। वेरी गुड। चलो आगे चले। ओके, विजय जी, जब मोनिका जी ने बोला आप भी हाँ बोला, आपने क्यों हाँ बोला? हाँ, मतलब आज भी मेरे साथ यही इंसिडेंट हुआ था। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने ये सोचा कि मैं सत्साधन दूसरी बार कर लेती हूँ। तो मेरा मन बोला छोड़ना यार, चलना, बहुत दिन से टीवी नहीं देखा है तो देख लेते हैं। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ, चलना देख लेते हैं। तो फिर मैंने मतलब कंट्रोल करके दूसरी बार सत्साधन कर लिए थे। तो आपने अच्छा किया, तो मन को संयमित किया आपने। क्या किया? हाँ, संयमित किया। मन के संयम की बहुत बड़ी कीमत है। आगे चल के भी पूरी लाइफ के अंत तक, मोक्ष में जाने तक, ये संयम की बहुत बड़ी कीमत है।
चलो आगे चले रजनी दादा। खुशी 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 हम चिनाई, हाँ आप क्यों लेट आई और रिपोर्ट नहीं देने का है आपको? जय सच्चिदानंद। टू वीकेंड दादा में आज मैंने एडजस्ट एवरीवेयर में खेलती वक्त एडजस्ट नहीं हो पाई मेरे फ्रेंड के साथ एक बार। क्या हुआ था? जब मेरी फ्रेंड खेलते वक्त हम लोग खेल रहे थे तो मैंने कहा वो आउट हो गई तो इसलिए उसको डांस करने के लिए कहेंगे, बट वो कह रही है डांस मत करने दो। मैं फिर जिद पकड़ने लगी डांस करो डांस करो। फिर उसने कहा नहीं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है कहीं कोई नहीं। ओके खुशी दीदी अहमदाबाद। आज मैं लघुत्तम भाव में नहीं रही थी कि मुझे मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए मन में आ गया था मैं तो उससे बड़ी हूँ। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? हाँ वो मुझे मार रही थी इसलिए। आपने मार खाया? हाँ मैंने मार खाया पर मैंने उसको मारा नहीं। वो तो अभी सेल्फ डिफेंस की बात तो बहुत हो रही है, तो अच्छा किया कि नहीं शैलेश दादा? आपने सामने मारा नहीं, मगर आपके मन में कैसे परिणाम रहे? मारना चाहिए ऐसा रहा कि नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? कौन सी समझ से नहीं मारा आपने? हाँ वो सत्संग में कहा था ना कि मार खा के आना पर मारना नहीं दूसरे को। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसको वो आपके खाते में जमा हो गया। आपने जो समझ, ये क्या है कि क्रिया एक्शन तो सेकेंडरी है, पर वो एक्शन कौन सी समझ से हुई है हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो समझ से मारा नहीं सामने, भले ये तो रमत खेल खेल में हुआ है, मगर वो जो समझ आपने इस्तेमाल की उसका आपको बड़ा फायदा होगा, तो वो आपके खाते में बड़ा जमा हुआ। हाँ, व्यवहार में जैसे रजनी दादा ने बोला कि हम डिफेंस कर सकते हैं, हिंसक नहीं होना है, उस किसी को दुख नहीं देना है, मगर डिफेंस कर सकते हैं। मगर आपकी ये समझ को मेरे वंदन है कि भाई चलो आपने सत्संग में सुना था तो ये आपने इस्तेमाल किया, तो बहुत बढ़िया हुआ, उसको बहुत बड़ी चीज बोल सकते हैं। तो शैलेश दादा सेल्फ डिफेंस में कब हमको कुछ करना पड़ता है? सेल्फ डिफेंस में दो प्रकार के डिफेंस होते हैं मेरे ख्याल से। एक है कि जहां ऐसा वो बोल रहे हैं कि फिजिकली या कोई नुकसान कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई प्रतिकार कर रहा है, तो हाँ। मगर दूसरा बहुत महत्व का सेल्फ डिफेंस तो ये है कि कोई कुसंग है, कोई हमें फोर्स कर रहा है गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, ऐसी कोई बात कर रहा है जो हमें दिल से लगता है कि ठीक नहीं है, तो उस समय हमको बच के रहना वो सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है। इसलिए ज्ञानियों ने बताया कि कषाय उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है, क्रोधमान माया लोग उत्पन्न करवाते हैं, जो गलत रास्ते पर ले जाने वाली स्थितियां हैं, उसमें बचकर रहना, उससे बड़ा सेल्फ डिफेंस कोई नहीं है। और यदि उसमें से बच के रहना आ गया तो फिजिकल असॉल्ट वाले तो बहुत होते नहीं, और होगे तो छू भी नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी सारी शक्तियां उत्पन्न होगी हमारे अंदर से कि सचमुच में तो हकीकत ये है कि अहिंसक की शक्ति बहुत बड़ी होती है। और यदि पूरा सचमुच अहिंसक होता है तो हिंसा वाला तो निर्बल होता है, तो उसकी कुछ चलती नहीं उसके सामने।
धीरे जीवन में अनुभव होगा। सो सेल्फ डिफेंस रजनी भाई साहब, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अपने मार्ग को, अपने हित को, अपने ध्येय को संभाल के रखना, वो सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है। और बाकी तो ये परिस्थितियां कोई बार उत्पन्न होती है, तो यदि हम सही है तो हमें बच के रहना, वो हमारा सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है। सबको मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, तीर्थ आपको आप लोग, यदि आप लोगों को मेरी बात के बाद यदि कोई पेटा प्रश्न आता है या ठीक नहीं लगता है या प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो मुक्त मन से बताना, हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पूछना सामने, मुझे आनंद होगा। ऐसा नहीं कि काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं या सामने नहीं बात कर सकते, ऐसा नहीं है। जब खुले दिल से बात करते हैं, सत्संग का मतलब है खुले दिल से बात करना, एक मतलब ये है। तो यदि आपको लगे तो आप बोल सकते। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? और तीर्थ, आप क्या अटेंशन नहीं पे करते, कुछ खेलते तो थोड़ा पे अटेंशन करो। ओके ओके, किसी का क्वेश्चन है? तो आज का समरी कौन बोलेगा? ओके, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मनुष्य जीवन में बहुत उत्कृष्ट हमें मिला है, इसमें रियल में हमें प्राप्ति करनी, प्राप्ति की शक्ति हमें दादा भगवान से मांगनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ज्ञानी और तीर्थंकर दोनों सर्वोत्कृष्ट समय उनका था, वो सर्वोत्कृष्ट समय का उपयोग करके उन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्राप्त किया और उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करी। हमारा मनुष्य भाव बहुत कीमती और मूल्यवान है। हमारे अंदर दो पक्ष होते हैं, मतलब उसमें एक ऑपोजिट वाला होता है, उसको हम सुन लेते हैं, इसलिए हम उसके साइड चले जाते हैं। और हमें हमारी चीज को दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, तो हमें ज्यादा आनंद मिलता है। हमें हमारे में से दूसरे को शेयर करेंगे तो दिल को ज्यादा ठंडक भी मिलेगी। हमारे पास सही समझ है तो इसे हमें यूज करना चाहिए और प्राप्त को प्रमाण में यूज करना चाहिए, भोगवना चाहिए। और शेयर करना ही सबसे अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलिटी में रहना चाहिए और अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल रहना चाहिए। हमें हमारा मन का सुनना नहीं है, मन को हमें संयम में रखना है। मन को कहना है कि हम तेरे को देंगे, बट थोड़ा प्रमाण में देंगे। हमारे मन में कौरव, पांडव और कृष्ण तीनों लोग हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस में जाना है। मन को हमें संयमित करना है, वो संयमित करना वो बहुत बड़ी चीज है। सेल्फ डिफेंस इसमें ऐसा होता है कि हमें कोई कुसंग है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है कि सेल्फ डिफेंस हम खुद के लिए, मतलब कोई सही चीज को प्राप्त करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। और सत्संग का मतलब है खुले दिल से बात करना। जय सच्चिदानंद। अरे, आपको क्या बोलने का है? हमें किसी को खाना देना चाहिए, इसीलिए हमें देना चाहिए। जैसे पुराना हो जय तो गरीब को देना चाहिए, जैसे तो जैकेट और कपड़े देना चाहिए। हमें हमारे हित को संभाल के रखना चाहिए। वेरी गुड। ओके, वत्सल, आपको कुछ ऐड करने का है? आपने नहीं लिखा? ओके ओके, जय, वेरी गुड। टुडे वाज गुड एक्सपीरियंस आपका। ओके, तो कल मिलेंगे अभी फिर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। माही has raised her hand. ओके, माही दीदी बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरी कल एग्जाम है, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं कल एग्जाम में अच्छे लिख पाऊं। जरूर से खूब खूब प्रार्थना, खूब जय Jai Sachchidanand. जय सच्चिदानंद, ऑल द वेरी बेस्ट। जय थैंक सच्चिदानंद। यू। जय सच्चिदानंद। ओके, कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। आज हिंदी में है गुजराती में? गुजराती। गुजराती।
આપનું વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે બે ફોટો. Okay, 1 minute. Okay. આપ પહેલાના છે પોતાના પ્રત્યેક પાવન પગલેવાલા ફોટો. કન્ટિન્યુઅસ માં છે લાસ્ટ લાઈન. આપ મારા પર એવી કૃપા વરસાવો કે જેથી કરીને મને આ સિમંદર સ્વામીના પ્રાર્થના છે. આપ મારા પર એવી કૃપા વરસાવો કે જેથી કરીને મને આ ભારત ક્ષેત્રમાં આપના પ્રતિનિધિ સમાન કોઈ જ્ઞાની પુરુષનો આગળ જાઓ. હા, નો दोनों ओके फाइन. दोनों सेम है? नहीं ओके फाइन. हाँ, જ્ઞાની પુરુષનો સત્પુરુષનો સત્સમાગમ થાય અને એમનો કૃપા અધિકારી બની આપના ચરણ કમળ સુધી પહોંચવાની પાત્રતાને પામું. આ થોડું આનો આ લાઈનનો અર્થ સમજાવો. સિમંદર સ્વામી સુધી પહોંચવા માટે એમનું ઓળખાણ તો પડે, આપણને પાડે કોઈ. પછી એ જ્યાં બિરાજમાન છે એ ચોથા આરાને લાયક આપણી અંતરની ભૂમિકા થાય, એટલે કે આપણી દ્રષ્ટિ સવડી થાય, આપણા અંદરમાં એવા ફેરફાર થાય કે જેથી કરીને આપણે ત્યાં પહોંચીએ. હવે દાદા ભગવાન એ સિમંદર સ્વામીની ડાયરેક્ટ લિંક તરીકે આ ભરત ક્ષેત્રમાં આવ્યા અને હજારો લોકોને સીધો તાર જોડી આપ્યો અને અંદર એવું વિજ્ઞાન મૂકી આપ્યું કે સીધા મહાવિદ્યમાં જવાની પાત્રતા પ્રાપ્ત થાય અને જઈ શકાય. મહાવિદ્યમાં જવું એ ખાલી ભાવના નથી, એ વૈજ્ઞાનિક રીતે ભૂમિકા તૈયાર થાય અંદર, ત્યારે જવાય. એટલે દાદાજી આખું એવું વિજ્ઞાન મૂકી આપ્યું. હવે આ બાકીના જીવો આ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે તમારા સુધી પહોંચાડે એવા જ્ઞાની પુરુષ હોય, સત્પુરુષ હોય તો મને પ્રાપ્ત થાય બની અને તમારા સુધી પહોંચું. એટલે નવા જીવો, નવા મુમુક્ષુઓ આ પ્રાર્થના કરે છે અને એમ કરતા કરતા એમને દ્રષ્ટિ જેમની ખુલી છે કે હું મન વચન કાયથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા જ છું, જે 5 આજ્ઞાપૂર્વક જીવી રહ્યા છે, જેમને કંઈક અનુભવ વર્તે છે, એવા સત્પુરુષો, સત જેને પ્રાપ્ત થયું છે, દ્રષ્ટિ જેને પ્રાપ્ત થયેલી છે જ્ઞાની પુરુષ પાસે, એવા સત્પુરુષનો ભેટો થાય અને એ આધારે એમના માર્ગદર્શનથી, આ બધા દાદાના વિજ્ઞાનથી આપણું અંતરમાં એવું પરિવર્તન થાય તો ધીમે ધીમે આપણે સિમંદર સ્વામી પાસે પહોંચી શકાય. એટલા માટે આ પ્રાર્થના છે. અને જોડે જોડે એ બી પ્રાર્થના કરે છે કે પાંચાંગુલી દેવી અને ચાંદ્રાયણી અક્ષદેવ એ સિમંદર સ્વામીના 2 મુખ્ય અધિષ્ઠાયક દેવો છે કે સિમંદર સ્વામી સુધી પહોંચવામાં અને આગળ મુક્તિ માર્ગે જવામાં જે કોઈ પણ વિઘ્ન અંતરાય આવતા હોય તો દૂર કરજો. એટલે આ એક ભાવના કરે છે કે સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના કરે છે કે મને કોઈક એવી લિંક ભેગી થાય જેને નથી પ્રાપ્ત થયું, તેની ખાસ તો આ પ્રાર્થના છે, તેને માટે છે કે મને એ લિંક થકી હું મારું દ્રષ્ટિ પરિવર્તન થાય અને હું આપના સુધી પહોંચવાને માટે અંતરની ભૂમિકા તૈયાર થાય. હવે આમાં જ્ઞાની પુરુષ મુમુક્ષુ માટે અને આજના સમયમાં અને મહાત્માઓ માટે શું ડેફિનેશન છે? કોને જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય? એવું છે ને કે જ્ઞાની પુરુષ આપણે એક હોય અને અનન્ય હોય, એટલે એને આપણે કમ્પેરિઝન અને ડેફિનેશન નહીં કરવી. પણ જોડે લખ્યું છે ને સત્પુરુષ, તો સત્પુરુષ એટલે શું કે જેમને સતની પ્રાપ્તિ થયેલી છે, જેને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયેલી છે અને જે શુદ્ધાત્મા સ્થિતિમાં રહેવાના પુરુષાર્થમાં છે, 5 આજ્ઞામાં છે, એવા સત્પુરુષો આજે પ્રાપ્ત થઈ શકે તો એમના હેલ્પથી આપણે આગળ વધી શકીએ. જ્ઞાની પુરુષ જે અર્થમાં શબ્દ વપરાયો છે તો એક અજોડ અને અનન્ય છે,
કે જે તરણ તારણહાર છે. એટલે એ અપેક્ષાથી આપણે એની વ્યાખ્યા ના કરવી અને તુલના ના કરવી ને કમ્પેરિઝન પણ ના કરવી. પણ બીજી અપેક્ષાથી જે આપણને શુદ્ધાત્માના માર્ગે લઈ જવા માટે સહાયક થાય એ બધા આપણા માટે અજવાળું આપનાર એટલે કે મોક્ષ માર્ગે આગળ લઈ જનાર એટલા અંશના જ્ઞાની કહેવાય. પણ ખરેખર જ્ઞાની શબ્દ વાપરવા જેવો નથી. સત્પુરુષ કહી શકાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. તો જ્ઞાની પુરુષ અહીંયા લખ્યા છે તો આ વ્યક્તિના અર્થમાં આવે છે કે દશાના અર્થમાં આવે છે, પણ એ દશા 10 લાખ વર્ષે એકવાર આવે છે. એટલે એ દશાનો અર્થ છે કે જે પોતે દેહ હોવા છતાં નિરંતર દેહાતીત દશામાં વર્તી રહ્યા છે. એક સેકન્ડ પણ જેની મન વાણી કાયામાં પરિણામ કે પરિણતિ નથી, જેનો કર્તાપણાનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ શૂન્ય થઈ ગયો છે, જે વાણીના મન વાણી કાયાના માલિકી ભાવમાં નથી, એવા સજીવન મૂર્તિ સ્વરૂપ જે છે અને કુદરતમાં જે કલ્યાણનું નિમિત્ત છે, એમને આપણે તરણ તારણહાર જ્ઞાની કહ્યા. પ્રત્યક્ષ હોય કે અપ્રત્યક્ષ હોય, સૂક્ષ્મ હોય કે સ્થૂળ હોય? મૂળ સ્વરૂપે સજીવન મૂર્તિ એટલે પ્રત્યક્ષ. અત્યારે હવે જે છે તે એમનું યોગબળ કામ કરે છે, હમણાં જ થયેલા છે એટલે એમની કૃપાનું બળ કામ કરે છે, ને એમના દ્વારા પ્રગટ થયેલા સત્પુરુષ રૂપી દીવડાઓ કામ કરે છે. અચ્છા, તો સૂક્ષ્મ યોગબળ પણ હોઈ શકે. હા, કારણ કે મહાવીર સ્વામી તો ક્યારના સ્થૂળ સ્વરૂપે ચાલ્યા ગયા, પણ એમનું શાસન એટલે કે એનું પરિણામ 21,000 વર્ષ સુધી ચાલવાનું છે. તો જ્ઞાની તો હમણાં જ થયા છે. એટલે આ વિજ્ઞાન આ રીતે કાર્યકારી છે. જો ભગવાનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ જ મહત્વનું હોત તો 21,000 વર્ષ સુધી એમના વાતનો પરિણામદાયી પ્રભાવ કેવી રીતે હોય? તો આ પ્રાર્થના આ મુમુક્ષુ કરી શકે અને આ મહાત્મા પણ કરી શકે. આ બધા જ કરી શકે છે. મહાત્માઓને જેને ડિરેક્ટ પ્રાપ્તિ છે એ તો સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ કરી જ રહ્યા છે. એમને એ પ્રાર્થના છે કે મારું સિમંદર સ્વામી સુધીની યાત્રા એટલે કે મારો અંતર પુરુષાર્થ અને મુક્તિ માર્ગ સુધીનું મારો પુરુષાર્થ જેમ છે એમ સરસ જળવાઈ રહે, એમાં અણસમજણ રૂપી વિઘ્નો ના આવે, મારા પ્રમાદ રૂપી વિઘ્નો ના આવે, અજાગૃતિ રૂપી કે અનિશ્ચય રૂપી વિઘ્નો ના આવે. વિઘ્નો બહારથી નથી આવતા, વિઘ્નો અંદરથી આવે છે. તો આ મહાત્મા માટે પણ આ યોગબળ કામ કરે, બધાને કામ કરે. મહાત્માઓ જ્યાં સુધી સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગયા નથી, અહીંયા છે આ મનવાણી કા સાથે, ત્યાર સુધી કાચા છે, ત્યાર સુધી ભૂલો ભાંગવાની છે, ત્યાર સુધી એમને બધી જ જરૂર છે. બરોબર. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચોર એકલા બાળકોને ના આવે, મોટાઓને બી આવે. મોટા ચોર આવે મોટાઓને. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર શૈલેષાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આ નીચે છે ને લખ્યું છે નટુભાઈના પત્રો. બુક નંબર નથી લખ્યું, પત્રો. અને ઉપર લખ્યું છે પાનું નંબર 8 તારીખ 29/8/89 વડોદરા. નીચે પેજ 3 of 20. બાઇન્ડિંગ નંબર 1515. બોલો. ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ. બોલો સાહેબ. હા બોલો. હાજી સાહેબ. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી સાહેબ. જય સાહેબ અહીંયા છે ને દાદા ભગવાન ચીડ ઉપર કે જે ચીડ આપણને કોઈની પર ચીડ આવે, વળતી ચીજ સામેનાને પણ આપણી પર આવે ચીડ, તો એમાં દાદા ભગવાન કે છે
કે સામાન્ય અક્કલ નથી તે આપણે ચીડાયા કરીએ. તે ભૂલ તો આપણી જ છે ને કે આપણે ચીડનો માલ ભર્યો તે. આપણે તો વિતરાગ રહેવાનું હતું. ચીડનો માલ 2 પ્રકારનો હોય. તો આપણે ચીડનો માલ ભરેલો છે અને કાં તો સામાનો ચીડનો માલ નીકળતો હોય ત્યારે મનોપર્યાથી આપણને ચીડનો માલ નીકળે. સાહેબ આ ચીડ એટલે એક પ્રકારનું શું હશે? આ સાહેબ અભાવ, થોડુંક દ્વેષનો નાનો ભાઈ. દ્વેષનો નાનો ભાઈ. અભાવ, અભાવ તિરસ્કાર કહીએ છે ને આપણે. હાજી હા સાહેબ. એટલે દ્વેષનું નાનું પ્રમાણ કહેવાય એને. અને બીજી રીતે કહો તો ગાંડા અહંકારનું પ્રદર્શન, કે આપણે ડાયા અને બીજા બધા અક્કલ વગરના. એમ ચીડ શાને લીધે આવે છે? હું ડાયો, મને બધી સમજણ પડે છે અને તમને નથી પડતી. એટલે ગાંડા અહંકારનું પ્રદર્શન છે. શું છે? ગાંડા અહંકારનું પ્રદર્શન. અને ત્રીજું જાતે દુખી થવાનું રસાયણ. કરે કોક અને લાય બળે આપણને. શું થાય? આપણને. હા કરે લાય બળે આપણને. કરેક્ટ સાહેબ, કરેક્ટ સાહેબ. એટલે દાદા એને દોઢ ડાયા કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? ડાયા થાય તો હારા, દોઢ થાય તો શું કરવાનું કે છે? કારણ કે જગતમાં બધી જ વસ્તુ કુદરતી રચના છે. એનો કોઈ રચનારો નથી ને તે વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલી છે. એટલે દાદાએ કીધું આ બાવળિયાનું ઝાડ પણ વાંકું છે એવું અભિપ્રાયથી ના બોલાય. શું થાય? બાવળિયાને કઈ નુકસાન નહીં થાય, વાગશે તમને. એટલે આ બધા અભાવ ભાવો, તિરસ્કાર ભાવો, આ ચીડ, એ બધું પોતાને જ વાગ્યા કરે. શું કર્યા કરે? પોતાને જ વાગે. સેલ્ફી સારી ના આવે અને બધું બહુ થાય. વધારે ચીડાય તો બ્લડ પ્રેશર હો વધી જાય, અને બહુ વધારે ચીડાય તો અહીંયા હેમરેજ થઈ જાય. થઈ જાય. એટલે વિતરાગો બહુ પાકા. એમણે બધી શોધખોળ કરીને રસ્તા શોધેલા છે. શું કરેલું છે? બધી શોધખોળ. એમને કશું કર્યું નથી સાહેબ. એમાં જે છે ને દાદા ભગવાન, એમાં એનો ઉકેલ પણ એ બતાવે છે દાદા ભગવાન નીચે. બોલું સાહેબ? હા બોલો ને. હા સાહેબ, અહીંયા કે છે કે દાદા ભગવાન કે આપણે પહેલેથી જ વાજા મૂકી દેવા. રેકર્ડ ઓલિયાની બાજુમાં વગાડ કરવી પડે કે તેના તાનમાં રહે ને આપણો માલ કલાકમાં ખાલી થઈ જાય. બધું દારૂખાનું કલાકમાં ફૂટી જાય. અમે તો રાજીનો માલ ભરેલો કે આ ચીડના માલથી તો અમે કેટલાય અવતારથી ચેતેલા. બરોબર છે. તે બીજ નહીં પડેલા. એટલે કે છે દાદા ભગવાન કે છે કે દાદા કે છે કે વાજ એટલે શું, કેવી રીતે વગાડવું બાજુ? તે કે એક બાજુ તેના પ્રત્યે પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે આંખો કરુણા વાળી રાખો ને વાણી સારી કાઢો છો. એ તો એડજસ્ટમેન્ટ છે જ ને. એમ એની સામે આ ઉપાય એવું છે કે ઉપાય તે વખતે જે સામું નિમિત્ત હોય ને એ આધારે દાદાની વાણી નીકળી હોય. એટલે કહેવાય એમ માગે છે કે અંદર ચીડના લેપાયમાન ભાવો ઉભા થાય, પરમાણુ ફૂટે, ફટાકડીઓ, દારૂખાનું, ત્યારે આપણે બીજી ઉપયોગ ફેરવીને સારું બોલ એને કેવું પડે કે એ તો બહુ સારા છે, ઉપકારી છે, તો ઉપયોગ ફેરવી નાખવો પડે. એમ કે છે કે બીજું અંદર સવડે રસ્તે કે જ્ઞાનમાં રાખે એવું અંદર ગોઠવી દેવું પડે. એમ કહેવા માંગે. એટલે પેલું બધું ખલાસ થઈ જાય. એમ માલ બધો ખલાસ થઈ જાય. પણ હકીકત એ છે ગીતાબેન કે માલ ફૂટવા લાગે કોઈ પણ પ્રકારનો આવો, ત્યારે આપણે જો અંદર ચૂલામાં લાકડા ના નાખીએ ને તો એ બહુ ટકે નહીં, હોલવાઈ જ જાય. પણ આપણે ચૂલામાં લાકડા નાખીએ તો જ એનું જોર વધે. એટલે એ જયારે ફટાકડીઓ ફૂટે ત્યારે હમણાં જ બાળકો જોડે, એટલે આ લોકો જોડે જે વાત કરી કે આપણે વિરોધ પક્ષ વાળાનું સાંભળીને એની જોડે ભળીએ ને એની જોડે વિચારીએ છે એટલે એનું જોર વધે છે. બાકી એ કઈ એટલો બધો કલાક સુધી ફૂટી ના શકે, એનું જોર એટલું નથી. એ તો જરાક ફૂટે ને આપણે હટી જઈએ, છૂટા થઈ જઈએ, નો એ મારું મારે નહીં, આ બીજી બાજુ એ કરીએ તો તરત હલવાઈ જાય. બરોબર. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચિદાનંદ. કંચનભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ શ્રીલતાનજી. જય સચિદાનંદ. ને આ દાદા ભગવાનનું એક આપતું સૂત્ર છે, બ્લુ બુક માંથી છે, દીપકાનંદજી, પેજ નંબર 358 અને આપતા સૂત્ર નંબર 2525 બુક કઈ કીધું? આ બ્લુ બુક. હા, ઓકે ઓકે ઓકે, બોલજો. પેજ નંબર શું કીધું? પેજ નંબર 358. ઓકે, બોલજો. લોકો સ્થૂળ લોને સમજે તેથી તેને પાડે, સૂક્ષ્મ લો સમજે તો સૂક્ષ્મ જગ્યાએ ના અથડાય, સૂક્ષ્મતર લો પાડે તો સૂક્ષ્મતર જગ્યાએ ના અથડાય, અને સૂક્ષ્મતમ લો પાડે તો સૂક્ષ્મતમ જગ્યાએ ના અથડાય. હવે સ્થૂળ લો તો સમજ પડી કે જે વ્યવહારના નિયમોમાં ભંગ કરે તો ત્યાં એને માર પડે. પછી સૂક્ષ્મમાં એટલે કે અંતસ્કરણના બધા ગુનાઓ હોય તો ત્યાં એ જો ના અથડાય, એ જો સમજે તો, એ લો સમજે તો, અને સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ તો આ સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ તો બહુ નાની પુરુષનું લેવલની વાત રહી છે. તો ત્યાં તો આપણે પહેલા અત્યારે તો આ સ્થૂળ લો અને સૂક્ષ્મ લોમાં બધી બાંધગળો પડ્યા કરે છે. તો એને આને કેવી રીતે સમજવું, આ લો કેવી રીતે સમજવા? લો એટલે કુદરતના વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અને નિયમો, કે આખું જગત 6 તત્વો, શુદ્ધાત્મા એટલે ચેતન તત્વ, પૂતગલ તત્વ અને બાકીના 4 સહાયક તત્વો, એ બધું જે વૈજ્ઞાનથી ચાલી રહેલું છે, એમાં આપણને આટલું હવે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે સમજણ મળી કે હું શુદ્ધાત્મામાં રહું, સ્વસત્તામાં રહીને સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરું તો મને આનંદ રહે. પણ પરસત્તામાં ગયો, પૂતગલની સત્તામાં એટલે પરક્ષેત્રમાં ગયો તો આનંદ જતો રહે અને અથડામણો ઊભી થાય. અથડામણ એટલે સુખ જતું રહેવું, તે બહાર દેખાય યા ન દેખાય. એટલે કે છે ને, ક્લેશ દેખાયો જ ના હોય, સૂક્ષ્મ ક્લેશો હોય. સૂક્ષ્મ ક્લેશ એ ચિત્તને લાગુ પડે છે, કે જે તો પરમાનંદમાં નથી, મુક્તિનો અનુભવ નથી, જ્યાં ચિત્તને, જ્યાં કંઈ પણ ફસાયું છે, ચોંટ્યું છે, લપટાયું છે, એ બધું સૂક્ષ્મ ક્લેશ વાળું છે. શું છે? એટલે લો એટલે આખી આપણી જીવન અને કુદરતનું વિજ્ઞાન, અને એ વિજ્ઞાનના આપણા સિદ્ધાંતો. હવે તમે સ્થૂળની વાત કરીએ તો આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ 4 રસ્તા પર ટ્રાફિક લાઇટ હોય ને આપણે જઈએ, અથવા તો કોઈ પેલા રાઇટ ઓફ શું કહેવાય, જે બાજુથી જવાનો હોય, મારા જેવા ના ખબર જવું તો અથડાઈ જાય, એ બધું આપણને સમજણ પડી. વ્યવહારની બી સમજણ પડી કે કોઈકની સામે આપણે આગ્રહ પકડીએ તો અથડાવાય. હવે સૂક્ષ્મની સમજણ પડી, અંતસ્કરણની તમે વાત કરી, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ. હવે આપણને જેટલું સમજાય એમાં શું છે તો કે સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મ જેટલું સમજાય એટલી વાત કરું છું, કે આપણે સમજાય એટલે કોશિશ કરીએ છીએ મનથી, આ છે, પણ મનમાં જે અવળા સ્પંદનો ઊભા થાય છે હજી, કે આણે આ બરોબર ના કર્યું, આણે બરોબર કર્યું, આવું નહોતું કરવા જેવું, આવું કરવા જેવું હતું, એ ભલે એક્સપ્રેસ થાય અગર ના પણ થાય, પણ એ સ્પંદનો પણ ટ્રાવેલ કરે છે. એટલે દાદા ભગવાને કહેલું કે એક દિવસ પણ જો સ્પંદન વગરનો જાય તો બહુ મોટી શક્તિ ઊભી થાય. હવે આપણે કોઈ દિવસ પ્રયોગ મૂકીને જોઈએ કે ભાઈ એક દિવસ તો શું 2-4 કલાક સ્પંદન વગરના જાય છે ખરા, અડધો દિવસ જાય છે, એટલે એક દિવસ સ્પંદન થાય ને ખસી જવાનું, અને ફેર એને જોડે સહી નહીં કરવાની અથવા ફેરફાર કરી નાખવાનું જ્ઞાને કરીને. તો કે આ સૂક્ષ્મ મશીનરીઓમાં હજી તો કેટલીય ભૂલો પડે છે, જેમાં આપણા સ્પંદનોની ભૂલો છે, આપણા ઇન્ટેન્ટની ભૂલો છે, આપણા હેતુઓની ભૂલો છે. હવે આગળ ચાલીએ તો કે પૂતગલ વર્તી કોઈ પણ હેતુ થયો,
ઉદ્ગલવર્તી થયા એટલે અથડાયા વગર રહેશે, એટલે ભૂલ પડ્યા વગર રહેવાની નથી. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમારે શુદ્ધાત્મા સિવાય કશું ખપે નહીં. અમને શુદ્ધાત્મા સિવાય અમારો કોઈ પક્ષ નહીં, શુદ્ધાત્મા સિવાયનું કોઈનું ઉપરાણું નહીં. આપણે પૂતગલનું ઉપરાણું લઈએ કે ના લઈએ, પ્રકૃતિનું ઉપરાણું લઈએ કે ના લઈએ, હેપનિંગમાં આપણે આપણું પૂતગલનું પ્રોટેક્શન કરીએ કે ના કરીએ, હવે આ બધું થાય ત્યારે શું થાય? એટલે કે છે કે આ સૂક્ષ્મમાં જે ભૂલો પડે છે, અને સૌથી મોટી ભૂલ, હું શુદ્ધાત્મા રહેવાને બદલે રિલેટિવમાં જતો રહું, રિલેટિવનો પક્ષ લઉં, રિલેટિવ પરિણામો એટલે પર પરિણામ કીધા એને. શું કીધું? હા. હવે તીર્થંકરોનું ને જ્ઞાનીઓનું જુઓ, બધી સત્તા હતી. શું હતી? પણ કે છે 1 સેકન્ડ લંબાવો તો કે ના, પૂતગલમાં હાથ ગાલે બીજા, આખું પદ જતું રહે. શું જતું રહે? શક્તિ બધી જ હતી. જ્ઞાનીઓને પણ બધી જ શક્તિ હોય, પણ પૂતગલમાં પેસારો જ નહીં, તન્મય નહીં, કશું જ કરે નહીં પૂતગલની બાબતમાં. ન કરે ઇન ધ સેન્સ આવી રીતે પોતાની સત્તા વાપરી નહીં. હવે તમે જોજો કે આપણા વ્યવહારમાં આપણે જે ફસાયા છીએ, બંધન છે, જે કંઈ પણ આપણને તકલીફ છે, એનું મૂળિયું ક્યાં છે? તો કે અંદર. જે વૃત્તિઓ હજી જે ઝીણું ઝીણું પડ્યું છે અંદર, તો કે બહાર કોઈ હેરાન નથી કરતું, અંદરનો લોભ હેરાન કરે છે, અંદરની વિષયની ગાંઠ હેરાન કરે છે, અંદરની વૃત્તિ હેરાન કરે છે, ને એ બધું જીતી ગયા તો પૂતગલમાં જવાની. હવે અબ્રહ્મચર્ય મૂળ શું છે? તો કે પૂતગલ પરિણામમાં ગયા એટલે અબ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મ શુદ્ધાત્માની ચર્યા છોડીને પૂતગલમાં ગયા, રિલેટિવમાં ગયા તો અબ્રહ્મચર્ય. એટલે કે છે કે આ જેમ જેમ સમજતા જાય, પણ આ તપ આકરું છે. શું છે? આકરું નથી, પણ સમજવું પડે ને બહુ નિશ્ચય પાકો, કારણ કે થઈ જ જવાય સ્લીપ. અનાદિકાળની ટેવ છે એટલે થોડુંક તો જઈ જ આવે અંદર. શું છે? થોડુંક તો પૂતગલની મીઠાશમાં જતો જ રહે. હવે પૂતગલની મીઠાશ ચાખી, એને સ્વાદ લીધો, છેલ્લે અહંકાર પણ ચાખી આવે કે હા મારાથી સારું કામ થયું, હા મારે મેં સારું જો સોલ્વ કેવું કરી આપ્યું, કોઈને સમજ નથી પડતી, હું ગયો બધું સેટલ થઈ ગયું. છે કઈ ને કઈ સ્વાદ ચાખ્યા આવે, એ ચાખે, પૂતગલ પોતે ચાખે, પણ આપણે ભળ્યા એટલે ગઈ વાત. તો આ બધી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર ભૂલો પડે કે ના પડે? આપણું આગળનું આ લીકેજ છે. લીકેજ કોઈ દાડો આગળનું ના હોય, માલ આગળનો હોય. લીકેજ કેવી રીતે આગળનું કહેવાય? માલમાં ભળ્યા એ આજનું કે આગળનું? એટલે આપણે જે વખતે નક્કી કર્યું આગળ, એ તો માલ સ્વરૂપે ફૂટ્યું, ફટાકડા ફૂટ્યા કંચનભાઈ, પણ માલમાં ભળવું કે ના ભળવું એ દ્રષ્ટિ તો આજે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે ને. આપણે એટલે એ જ્યારે નક્કી કરવાનો ટાઈમ હતો ત્યારે અદભુત હતા આપણે આપણી પોઝિશન. પણ તે તો કંચનભાઈની પ્રકૃતિ સ્વરૂપે પ્રગટ ફૂટશે એટલે કંચનભાઈ અદભુત દેખાશે, પણ શુદ્ધાત્મા થોડા અદભુત હોય. પુરુષાર્થ જ ક્યાં રહ્યો? પુરુષાર્થ આ સમજવાનો છે કે કંચનભાઈ કે શૈલેષભાઈ જેવું ભરી લાય એવું ફૂટે, એ ખેંચાય, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું તો હું થોડો એની જોડે ખેંચાવ, અથવા તો મારી સહી નથી એવું તો બતાડું કે ના બતાડું? ના, બરાબર છે. કે ભાઈ પ્રતિક્રમણ મૂકીએ, શક્તિ માગીએ, હું શુદ્ધાત્મા છું, આ ના હું કઈ પણ મૂકીએ. એટલે લીકેજ ને જો આપણું પહેલાનું કહીશું ને તો આખો પુરુષાર્થનો અર્થ જ આપણને ખબર નથી, એવો અર્થ થાય મારી દ્રષ્ટિએ. લીકેજ કોઈ દાડો પૂર્વનું ના હોય. લીકેજ નો મતલબ પુરુષાર્થની કચાશ, અજાગૃતિ અથવા સમજણ કે અજાગૃતિ કે પુરુષાર્થની કચાશ. બરાબર છે, સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે લો છે તે વૈજ્ઞાનિક સનાતન સિદ્ધાંતો સ્વરૂપે છે. કોઈ બનાવેલા કાયદા નથી કુદરતમાં, એ સાયન્ટિફિક છે. શું છે? જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ, દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ કમલેશભાઈ. આ બ્રહ્મચર્ય જે પાડે ને, બ્રહ્મચર્ય પાડે તે એને દેવ જે સારામાં
નિશ્ચિત બ્રહ્મચર્ય એટલે સારામાં સારું બ્રહ્મચર્ય પાડે તો દેવ લોકો બી જોવા આવે એવું સમજથી પ્રાપ્ત બ્રહ્મચર્યમાં ઉલ્લેખ છે એનો. દેવી દેવતાઓ જોવા આવે એટલે એ ખરેખર એ આવે ખરા. જો એ દાદા ભગવાને જોયું છે ને કહ્યું છે. મારા જ્ઞાનમાં હજી એટલું જ્ઞાન ખુલ્લું નથી થયું, પણ આપણને સમજાય ખરું કે હા, કે આવું હોય તો એ દેવોને પણ વંદન કરવા યોગ્ય હોય છે. શું હોય છે? હા, એટલે જ્ઞાની પુરુષે એમના જ્ઞાનમાં જોઈને કહ્યું છે, એની પર આપણે શંકા કરવાની ક્યાં રહી? અને જે દાડે આપણને એટલું ખુલ્લું થશે ને તે દાડે તો આપણું કામ થઈ ગયું. હા, એટલે એ બુદ્ધિથી સમજાય નહીં એવું. બુદ્ધિથી નહીં પણ દિલથી સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. પછી દેવી દેવતાઓ જોડે વાતો કરતા હતા એ બી એ દાદા ભગવાનની હોટલાઈન હતી. શું હતું? અને આપણને કેવી રીતે સમજાય દીપકભાઈ કે જો એવું ના હોત ને તો આપણામાંથી એકે જણ અહીં ચોંટ્યો જ ના હોત, બેઠો જ ના હોત. બધાના દિલ જીતાયા છે ને એ બધું દેવી કૃપાથી થઈ રહેલું છે. આ કોઈ સત્તા વગરના જ્ઞાની આખા એટલે વ્યવહારની ભાષામાં આખા બધાના 14 લોકના નાથ અને આટલા બધાને એ કરવું એ બધું દૈવી જ છે. આમાં કશું મનુષ્યથી કશું, ને કવિરાજના પદો તમે ઠેક ઠેકાણે જુઓ ને જરાક ખુલ્લું દિલ રાખીને તો દૈવી જ છે આ બધું. શું છે? દૈવી કૃપા સિવાય કશું બને નહીં આમાંથી. એક જણને શુદ્ધાત્મા છો એવું એક મિનિટે યાદ ના આવે. ગોખાઈ કરે તોય ભૂલી જાય પાછો. અને આ તો ભૂલવું હોય તોય ભૂલાતું નથી. શું છે? ભૂલાય તોય ના ભૂલાય. દેવી દેવતાઓ આપણને હેલ્પ કરે ને, હેલ્પ એટલે જગત કલ્યાણમાં. એટલે એ બધું તમને જો અનુભવ કરતા આવડે, આ કોક દાડો ગુરુ પૂર્ણિમા ને જન્મ જયંતિ બધા પ્રસંગોમાં તમે ગયા હો, આગલા દિવસ સુધી 2 દાડા પહેલાનું વાતાવરણ જુદું હોય ને તે દિવસે જુઓ તો ખરા શું બને છે, કેવા ફેરફાર થઈ જાય છે, કોણ કરે છે આ બધું? તો પછી બરાબર. એટલે દરેક ધર્મ શાસનના રક્ષક દેવી દેવતાઓ હોય છે, અને જ્ઞાની પુરુષ પર તો બધા દેવો રાજીપો હોય છે. ત્યારે તો આ વસ્તુ બને છે. શું બને છે? અને બધા બહુ મહાત્માઓને અનુભવ છે કે કઈ મુશ્કેલી આવે દાદાને યાદ કરે ને ક્યાંથી શું આવે છે ખબર નથી, પણ પેલું કવિરાજે જે લખ્યું છે ને કે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે, કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે 2 હાથું, મોકલે છે લશ્કર આખું. હવે તો બહુ બધા મહાત્માઓનો અનુભવ છે દીપકભાઈ. બરાબર. એટલે દૈવી તો શું તમે હવે ડગલે ને પગલે દેખાયો અનુભવ થયો છે. શું છે? બરાબર દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપનું વોટ્સએપમાં આજ મૂક્યું છે, આમાં લખ્યા છે વ્યવસ્થિત ને ઓલંગવું નહીં તો બહુ માર ખાશો. આ થોડું અર્થ સમજાવો. હવે વ્યવસ્થિત ને ઓળંગવું નહીં. વ્યવસ્થિત એટલે કુદરતમાં સહેજાસહેજ સંજોગો ઊભા થઈને જે બની રહ્યું છે. હવે ઓળંગવાનું ક્યારે બને તો કે જ્યાં સુધી ખાસ કરીને અજ્ઞાન દશામાં અહંકારી હોય ને, તે અહંકારી જીવ અહંકાર કરીને બધું ફેરફાર કરવા મથે. શું મથે? થાય છે નથી થતો એ વસ્તુ પછીની છે, પણ મૂળ વાત અહંકાર હોય એ બધું ઊંધું છતું બધું થાય એનાથી, અહંકારથી. અને એનો માર તો પડે તો દેખાય. હવે મહાત્મા થયા છીએ તો મહાત્માઓને પહેલું તો વ્યવસ્થિત સમજાવવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત હજી તો પૂરેપૂરું આપણને સમજાતું નથી, કારણ કે આપણને થોડુંક વ્યવસ્થિત સમજાય, ઘણા ભાગમાં હજી આપણને વ્યવસ્થિત સમજાય નહીં. પણ થોડુંક સમજીએ તો વ્યવસ્થિત એટલે સહેજ પ્રયત્નો હોય. પછી આપણે દેખાય કે કુદરત કઈ બાજુ લઈ જાય છે, શું બને છે તે જુઓ, એવું દાદા કહેતા હતા.
હવે વ્યવસ્થિત ઓળંગવા માટે કોણ માથાકૂટ કરાવે છે અંદરની મશીનરી? તો કે આપણી ડિઝાઇનોની પકડ, આપણા આગ્રહો, આપણા ઇન્સિસ્ટન્સ અને એડેમન્સીઓ, અને જો વળી ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જરા વધારે પાવરફુલ હોય તો એ બધું પછી પોતાની દિશામાં ખેંચી જવા માટે બધી માથા ઝીકી એટલે માથા પચીસી કરે. અને તે વખતે બને કે ના બને તો કુદરતમાં છે, પણ એને માર પડ્યા વગર, એટલે કે અંદર ભોગવટો ઊભો થયા વગર રહે નહીં. અને ઘણીવાર તો બહાર વ્યવહારમાં પણ એને માર પડે, કારણ કે એ સમજી શક્યા નહીં ને જુદી દિશામાં કરવાની કોશિશ કરી. આ માટે તો એક દાખલો આપો ને. આ દાખલા જ આપું છું ને હું. એટલે દાખલા એટલે વાત જ કરી રહ્યો છું કે ભાઈ આજે મને સમજાતું હોય કે ભાઈ આ પ્રવાહમાં કે કુદરતી રીતે આ વસ્તુ બની રહી છે, પણ મારો આગ્રહ હોય કે ના, મારે તો આમ જ થવું જોઈએ ને આમ જ કરવું જોઈએ ને આ તો કેમ ના થાય, અને હું માથાકૂટ કરું તો શું થાય કશ્યપજી? હવે એવા દાખલા તો આપણે સવારથી સાંજ સુધીની જીવનમાં બન્યા જ કરે છે કે નથી બન્યા કરતા? હા, એટલે એ તો બન્યા જ કરતું હોય છે. આ તો શું છે, ડગલે ને પગલે બન્યા કરે. એટલે આપણે તો કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હોઈએ, હવે વ્યવસ્થિતમાં સહજ પ્રયત્ન હોય. દાદાજી કે છે, દાદા તો કહેતા કે અમારે તો અપ્રયત્ન દશા હોય. શું હોય? એટલે રિલેટિવ માટે માથાકૂટ જ ના હોય, એની મેળે કુદરતી વહ્યા કરે. પણ આપણે એટલું બધું ના થાય, પણ આપણે સહજ પ્રયત્ન સુધી આવી શકાય અને પછી જોવું કે કુદરત શું કરી રહી છે. બીજું કે વ્યવસ્થિત સમજવું હોય તો બધાના શું મત વ્યૂ પડે છે, સિગ્નલ્સ કઈ બાજુના છે એ સાંભળવું, સમજવું ને રિસ્પેક્ટ કરવું. આપણું એકલાનું વાજુ વગાડવું નહીં. આપણે એકલાનું વાજુ વગાડ્યું એટલે સમજી જવું કે આ વ્યવસ્થિતમાં નહીં, આપણે આપણા આગ્રહથી ચાલ્યા છીએ, પોતાપણાથી ચાલ્યા છીએ. શું ચાલ્યા છે? જો વ્યવસ્થિત હશે તો આપણે વાજુ જ નહીં વગાડવું પડે, બધું એની મેળે જ થયા કરશે, બધા જ સામેથી જ કરશે. શું કરશે? પણ આપણે આગ્રહ પકડવો પડે એટલે આપણને સમજાય કે આ વ્યવસ્થિત નહીં, પણ મારું હું પણ કામ કરી રહ્યું છે. એટલે આ રીતે પ્રસંગ સહેજતા હોય અને આગ્રહ નથી. હા 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 હા. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલતાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. વિશ્વાનજી, આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 પેજ નંબર 182 182 અને સૂત્ર નંબર છે 6977. આ સૂત્રમાં પેજ નંબર શું કીધું? 182. નાની છે કે મોટી બુક છે? હા, બોલો. હા, તો આ સૂત્રમાં હમણાં જે કશ્યપભાઈએ જે વાત કરી ને એને લખવું છે કે અપ્રિય માસ આવ્યો તે વ્યવસ્થિત ને આધીન છે, તેને મોકલનાર વ્યવસ્થિત છે, તેને તરછોડ નહીં મારવાની, તેને પાછું પણ વ્યવસ્થિત જ લઈ જશે, પણ તેને આવો બેસો એમ કહેવાનું નહીં ને વ્યવસ્થિત શું બને છે તે જોયા કરો. હવે આમાં આવો બેસો નહીં એવું કેમ દાદા ભગવાને કહ્યું? એ સ્થૂળ ભાષામાં નથી કહ્યું કંચનભાઈ, એનો સૂક્ષ્મ ભાવાર્થ સમજવાનો છે કે એને ચોંટવાનું નહીં, ધક્કોય નહીં મારવાનો. એમ કોઈ સંજોગને ચોંટવાનું નહીં અને એને ધક્કો પણ નહીં મારવાનો, એમ કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? ચોંટવાનું નહીં, ધક્કોય નહીં. હા, એ સ્થૂળ અર્થમાં નથી કહ્યું કે ભાઈ આવો બેસો નહીં કહેવાય, એટલે એને ચોંટવાનું નહીં એમ, અને ધક્કોય નહીં મારવાનો. એટલે રાગ બેસવો. હા, બરાબર બરાબર. નાવું છે આ સમજણ પાકી ના હોય એટલે આવા ગોટાળા થાય. એ બધી વાત મૂળ સમજણની ભૂલની જ છે, પણ એ સમજણ શું છે કે મૂળ સમજણ બ્લન્ડર તોડીને જ્ઞાની પુરુષે આપણને મૂળ દ્રષ્ટિ આપી, પણ હવે બાકીનું બધું વ્યવહાર અને નિશ્ચયનું આપણે આગળ વધતા શુદ્ધિકરણ થતા થતા છેવટે કેવળ દર્શન સ્વરૂપે થાય સમજણ. શું છે કેવળ દર્શન? એટલે સંપૂર્ણ શુદ્ધ દર્શન એટલે સમજ આખી.
અને પછી એ અનુભવ રૂપે પરિણામે કેવળ જ્ઞાનમાં પરિણામ પામે છે. શું પામે છે? એટલે હજી તો ઘણી શ્રેણીઓ આગળ આવવાની બધી. હજી તો આપણે વ્યવહારના હેપનિંગ્સના પાર્ટમાં આમ મૂંઝાઈએ છીએ અથવા પૂછીએ છીએ, ગોથા ખાઈએ છીએ, એવું બધું છે. હજી તો વિજ્ઞાનના પાર્ટમાં તો આપણું પરિણામન જ ક્યાં થોડું ઘણું હોય એમ. શું હોય? એટલે સમજ એ આખો દર્શનનો ગુણ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આત્માનો દર્શનનો પ્રકાશ કહેવાય છે સમજ એટલે. પછી જેવી રીતે વપરાય એ રીતે એમ વ્યવહારમાં વપરાય છે કે નિશ્ચયમાં વપરાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુંદર, પણ મહાત્માઓ સુંદર. ઓકે, હવે દીપકાનજી, સરિતાજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સમય. હા, જરૂર 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 જરૂર. જય સચ્ચિદાનંદ. ઘરના નજીકના સંબંધીઓના પ્રતિક્રમણ અને ખાસ કરીને કશું ના કરે તોય એમને દુઃખ થઈ જાય, કશું કરવા જાય તો એમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કેટલી વખત થતું હોય. એટલે ડગલે ને પગલે ઘરના લોકોને દુઃખ થયા કરે છે અને એના લીધે મનમેળ નથી. ઘરમાં પ્રેમનું, સ્નેહનું વાતાવરણ ડખોડાઈ જાય છે. તો આપણે આપણા થકી જે કોઈ કલમો, નવ કલમોમાંથી મન દુઃખ, રાગ દ્વેષના દોષો બધા જે થયેલા છે આજ લગી, તેને યાદ કરીને એના પ્રતિક્રમણ કરીએ. હું વિધિ બોલાવું છું ડોક્ટર સાહેબ. હા, જરૂર બોલાવો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી નામધારી દીપકાનંદથી, નામધારી શૈલેષાનંદથી, જે ઘરના સંબંધીઓ સાથે, જે ઘરના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, હું મારી અંતરાત્મા જાગ્રત દશામાં, અંતરાત્માની જાગ્રત દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું, 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 હું શુદ્ધ આત્મા છું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા, તમે જુદા, શૈલેષાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ છો, શૈલેષાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. તમે પરમેનન્ટ છો, શૈલેષાનંદ ટેમ્પરરી. મન વચન કાયની અવસ્થા, મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, એનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું.
जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જરૂરથી બધાને દેખાયું હશે કે કેવી રીતે ઘરના લોકોને નાની નાની વાતો પર ઓછું લાગી જાય, મોડું ચડી જાય, કચકચ થાય, માથાકૂટ થાય, અભાવ તિરસ્કાર થાય. એટલે અહીંયા એ બધાને યાદ કરીને આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીશું. આખા દિવસમાં 9 કલમોની ભાવનામાં અને એના થકી પણ ઊંચું પ્રતિક્રમણ થાય છે. જેમ નિમેશ આનંદજીએ એમના સ્વાધ્યાયમાં એમણે કીધેલું કે ઘરના વ્યક્તિને નામ દઈને, હે દાદા ભગવાન, મને જે વ્યક્તિ હોય એમને એમનું નામ દઈને એમના ઉપર જ કલમ બોલવાની, કોઈ દેહધારી જીવાત્માનો નહીં. હે દાદા ભગવાન, નિમેશ આનંદજી સાથે જે વાણી સંબંધી અહમ દુભાયો ના દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ના નોંધાય, એવી રીતે આખી કલમ બોલવાની. એટલે એ રીતે બહુ સરસ પ્રાર્થના થઈ જાય, આપણે ઉપયોગમાં રહીએ અને આ વિધિ થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સાંજી આપણે કંઈક એડ કરવું છે? ના ના, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સાંજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવો દીપકાજી, પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુખારો. સવ પાવપણાસનો. સવ પાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.